रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रब खातार संजय नईला परर फर्द को आपण मान स्वागत। लॉकडाउन समय जेतेबेले पद को पाद काढ़ा भय करुला मनीष मनरे शंका छाती दका नहीं होइतिला गृहबंदी मनरे मारी देउतिला असुमारी आशा आकांक्षा। से भली एक घड़ीसंधि मुहूर्त में आम माटी साहित्य संस्कृति परंपरार कलेबर वृद्धि करने रब खाता भली एक नियारा परिकल्पना करथिले स्टोरी इमेजर प्रतिष्ठाता अध्यापक प्रफुल्ल साहू। सेही लॉकडाउन पीरियड ठू आज पर्यंत रब खाता ओलटाई सारी 169टी फर्द प्रति फर्दरे स्थान देवा प्रयास करछि हजिला दिन किछि कथा एवं किछि गाथा को 100 फर्द पर रब खाता संजय नईला परर फर्द को स्थान देइथिला। सेही संजय नईला पर फर्द आज आगे 100 पाद अतएव रब खाता पहुंची 200 फर्दरे जहाँ संभव होइछि आपण मानकर अशेष भल पाइबा जोगु। सेतिपई आम रब खाता परिवार तरफ आपण मानक निकटरे आमे कृतज्ञ एवं हृदयरु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करे आगो को एमती भल पाइबा दउथंतु आम रब खाता को एवं आगे चलु थाउ आम रब खाता। रब खातार आजिर फर्दरे आम सह अछंती कवि मातृवत महांती, गाल्पिक श्यामपद चटर्जी, कवयित्री अपर्णा मिश्र एवं गवेषक डॉक्टर निरंजन साहू। शेषे अच्छी 200तम फर्द पूर्ति अवसर में आम सदस्य मानकर वार्ता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रब खाता को आपण मान स्वागत। खूब खुशी लगुच आज भल पाइबा दे चली आमको स्टोरी इमेज रब खाता संजय नईला परर फर्द को आपण माने प्रचुर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा फल आज 200टी फर्दरे पहुँची आम रब खाता। आग को आहरी कौन हम कथा आपणकर चिंता आपणकर मत आपणकर आपण को नहीं आम रब खाता। ये रब खाता केते लगी समाजर उपकार केते देइछि ज्ञान ये सबूर फेंटा फेंटी आनंद आम रब खाता आपण को केमिति लगी 200टी आमको निश्चय जनइबे। या पर आरंभ हब लवंग दीपर कथा। आपण मान पाखे जदि एपरी प्रतिभा थाए जो माने बनमल्ली सदृश सेमानकर जीवनी कृतित्व वीडियो करी आम्भमान मानक पठेया आपण मानक अनुरोध। पुणी थरे स्टोरी इमेज जनाऊँगी तांकर कृतज्ञता आपण मानक रहुची। आजिर वार्ता स्टोरी इमेज रब सांबादिकताठू साहित्य चर्चा सबुथिरे से सिद्धहस्त। से हेउचंती
ମାତୃଅତ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସଞ୍ଜନ ଇଲା ପରର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ତାଙ୍କ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦଙ୍ଗା। नमस्कार। स्वाधीनता पूर्ववर्ती भारत स्वाधीनता परवर्ती भारत रे अनेक दंगा संगठित होईछि। एथिरे अनेक घर उजुड़ी जाइछि, अनेक लोक बेसहारा होइछन्ति, परिवार हरैछन्ति। तेबे दंगा पछरे प्रकृत रे किए थाए से लोक केबे सामना को आसेना। से बरং दंगार नियारे निज हाथ सेके साधारण लोकटे निजर बुद्धि विवेक हरे दंगार निया को डेई पड़े सर्वस्व हराए। वर्ष वर्ष धरी दंगारे क्षतिग्रस्त होइतिबा मो देशर शह शह लोक माननकु मोरे कविता समर्पित। कविता शीर्षक दंगा। जदि कविताटी आपको भल लगे आग को बढ़ेबे। कविता शीर्षक दंगा। आस थरे शिखी नेबा केमिति जत्न रे जळेइबाकु हुए निज लोकर घर। आस थरे शिखी नेबा केमिति जत्न रे जळेइबाकु हुए निज लोकर घर। केमिति भांगी देबाकु हुए स्वप्न संपर्क परिवार। आस थरे शिखी नेबा केमिति जत्न रे जळेइबाकु हुए निज लोकर घर। केमिति भांगी देबाकु हुए स्वप्न संपर्क परिवार। शिखिबा कपाळरु सिंदूर ओठरु हस पोछिबार कौशल। हाँ पोड़ी जानिले सबु घर काठी कुटार पक्षी बसा। सबु मनीष हाड़मांसर समाहार। पोड़ी जानिले सबु घर काठी कुटार पक्षी बसा। सबु मनीष हाड़मांसर समाहार। निया आउ धुआर भिड़रे असहाय लहू अणायत लुह। निया आउ धुआर भिड़रे असहाय लहू अणायत लुह विवश सबु चेहरा। निया आउ धुआर भिड़रे असहाय लहू अणायत लुह विवश सबु चेहरा। चुरमार सबु पारिबा पणिया। फाड़ फाड़ दरजा फटा फटा कांथ। पाउंस होई पवन रे मिलई जाए सबु भरोसा सबु विश्वास। रास्ता रे जलिले निया टळमळ हुए सबु दंभ। झाउली पड़े संपर्क। एबे तो घर पाख दुकान रे भी मिलिलानी दंगार सामान। एबे तो घर पाख दुकान रे भी मिलिलानी दंगार सामान। एबे तो घर पाख दुकान रे भी मिलिलानी दंगार सामान। बस्तारे बारूद पेटीरे पथर। एबे तो घर पाख दुकान रे भी मिलिलानी दंगार सामान। बस्तारे बारूद पेटीरे पथर। पॉलिथिन रे भर्ती होई मिलिलानी पुड़ा पुड़ा निया। एबे तो घर पाख दुकान रे भी मिलिलानी दंगार सामान। बस्तारे बारूद पेटीरे पथर। पॉलिथिन रे भर्ती होई मिलिलानी पुड़ा पुड़ा निया। हाथ सेकिबा पाई सेमाने जाली देई पारंती देह, पोड़ी देई पारंती गाँ। मनमाफिक टिके उष्मता लोड़ा तांकर। मनमाफिक टिके उष्मता लोड़ा तांकर। देश जळू कि देह। मनमाफिक टिके उष्मता लोड़ा तांकर। देश जळू कि देह। घर जळू कि जळंतु ईश्वर। सेमाने बेस जानती केमिति जत्न रे जळेइबाकु हुए निज लोकर घर। सेमाने बेस जानती केमिति जत्न रे जळेइबाकु हुए निज लोकर घर। धन्यवाद। केबे साहित्य चर्चा तो केबे रंगमंच, केबे यात्रा जगत तो पुणी केबे चलचित्र सबुथिरे देखिबाकु मिले तांकर स्वर स्वाक्षर। से हेउचंती कवि एवं गाल्पिका श्यामपद चटर्जी। तेबे आसंदे सुनिबा आज तांक गल्प। गल्पर शीर्षक शेष शिवरंजनी। गल्प शेष शिवरंजनी। भड़ा घर खंडे खोजी खोजी क्लांत होई पड़िलेनी युव कलाकार सौरभ और सुकांत। सौरभ बंशीवादक आउ सुकांत बजाय बेहला। से दिन रविवार सकाळ 10टा बाजी थाए। घर खोजी खोजी से माने पहुंची सत्यनगर रे। जड़े प्राय 75 वर्षर वृद्ध दुकान रू किसी सौदा किणी फेरुछंती। हठात सौरभ पचारला, मौसा एठी पाखापाखि कोठी घर खाली अछि कि? आमे 2 जण भड़ा नहीं थांतु। वृद्ध जनक टिके भाबिले और तापरे कहले, केमितिया घर खोजुच तुमे माने? सुकांत कहला, गोटे रूम छोट रोसई घरटे थिबो
ଆଉ ବାଥରୁମ୍ଟିଏ ଥିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ ଚଳିବ। ବୃଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କର? ଆମେ ଦୁହେଁ କଳାକାର। ମୁଁ ବଂଶୀ ବଜାଏ, ଆଉ ସେ ବେହେଲା ବଜାଏ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଉ ଗାଇବାକୁ ସାହସ ହେଉନି। ତେବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତର ପୂଜାରୀ ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶୁଣ, ମୋର ଏଇ ଟିକେ ଆଗରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ସେଥିରେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଅଛି ଓ ପ୍ରତି ରୁମ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଓ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଭିତର ରୁମ୍ଟାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ରୁମ୍ର କିଚେନ୍ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବାହାର ରୁମ୍ଟା ଓ ତା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କିଚେନ୍ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ଆଜି ଯାଏ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ଦୁହେଁ କଳାକାର ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ତମକୁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହୁଏ। ୟା ଭିତରେ 3 ଜଣ ଯାକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ତାଲା ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଓ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ବାହାର ଘର, ବାଁ ପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ କିଚେନ୍, ଆଉ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍। ତାପରେ ଏଇଟି ହେଲା ଭିତର ପାଖର ରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ବାଁ ପଟେ କିଚେନ୍ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ବାଥରୁମ୍। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ବାହାର ପଟ ଘରଟା ନେଇପାର। ସୁକାନ୍ତ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ କହିଲା, ହଁ ମଉସା, ଆମେ ନେବୁ। ସୌରଭ ପଚାରିଲା, ମଉସା ଭଡ଼ା କେତେ ଦେବୁ? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୋର ତ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର ହିଁ ନଥିଲା, କେବଳ ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଦଉଛି। ତୁମେମାନେ କୁହ, ତୁମେ କେତେ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବ? ସୁକାନ୍ତ କହିଲା, ସିଏ 1000 ଆଉ ମୁଁ 1000, ଏମିତି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କେବେଠୁ ସିଫ୍ଟ କରିବ? ସୌରଭ କହିଲା, ଆମର ତ ବେଶୀ ଜିନିଷପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆସିଯିବୁ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ତେବେ ଆସ। ସୁକାନ୍ତ ପକେଟରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମଉସା, 1 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ବୃଦ୍ଧ ଅଳ୍ପ ହସି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ବସି ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତର ରୁମ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ବାଃ, ତମେ 2 ଜଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଜଉଛ। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗୀତ ଗାଇ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଏବେ ତ ମୋତେ ଗାଇବା ମନା, ତେଣୁ ଆଉ ଗାଉନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତମକୁ ମୋ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ଗାଇବା କଥାଟା ଠିକ୍ ମାନି ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ହଁ, ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ହେଇଥିବେ, ଆମ ବଜେଇବା ଦେଖି ଟିକେ ଅଧିକ ପୁଲକିତ ହେଇ ଗପି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ପ୍ରାୟ ମାସେ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବି ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି। କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେଇ ପଇସାରେ ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ କେବଳ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ମୋତେ ଗାଇବା ମନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ଠିକ୍ ତମକୁ ମୋ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇବି।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁକାନ୍ତ ଦେହରେ 104 ଟେମ୍ପରେଚର। ସେ ଖାଲି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ସୌରଭ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ରେ, ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ସୌରଭ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ହେ ବୋକାଟା, ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣୁଛି, ସେ ଔଷଧ ଦେଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ସୌରଭ ଘର ମାଲିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା, ମଉସା ଆପଣ ଟିକେ ସୁକାନ୍ତ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆମ ଘର ପାଖରୁ 3ଟି ଘର ଛାଡ଼ି ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସୌରଭ ଉଠି ପଳାଇଲା। ବୃଦ୍ଧ ସୁକାନ୍ତର ଖଟ ଉପରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏବେ ଡକ୍ଟର ଆସି ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତୁମେ। ସୁକାନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିଲା, ମଉସା ସେଠି ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାଛି ରାଗ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ରାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ରାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ମଉସା। ମଉସା ତରତର ହେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜି ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ଦୁଜେ କେ ଲିଏ ସିନେମାର ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ कैसा है बंधन ଗୀତଟି ପାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ कैसा है बंधन ଗୀତଟି ଲଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମଉସା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଯା, ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ, ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତ ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସୌରଭ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ଆଟାଚିରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଦେଲେ ଓ ସୌରଭକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଦିନକୁ 3ଟା ଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ। ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଗୀତ ଲଗାଅ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଔଷଧ। ଡାକ୍ତର ଉଠି ପଳାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ କହୁଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମଉସା କହିଲେ, ସାର୍ ସକାଳୁ ପରା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଛିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଚଲାଇ ପାରୁନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଔଷଧଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଯିବି। ଡାକ୍ତର ଚାଲିଗଲେ। ସୌରଭ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସୁକାନ୍ତକୁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖୁଆଇଲା। ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହି ଚାଲିଥାଏ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଶିବରଞ୍ଜନୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ସୁକାନ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଟେମ୍ପରେଚର କମୁନି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁକାନ୍ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କହିଲା, ସାର୍ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତଟିଏ ଯଦି ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ନ ଶୁଣିପାରେ, ତେବେ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ମୁଁ ନଥିବି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ସୌରଭ ବାବୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଉ ରହିବେନି, ତେଣୁ ଔଷଧ ବି କାମ କରୁନି। ଏନିୱେ, ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସିବି। ଏହା କହି ଡକ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ। ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଶିବରଞ୍ଜନୀ କହି ଚାଲିଥାଏ। ସୌରଭ ଓ ମଉସା ତା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ସୁକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସୁକାନ୍ତ ନିଦରୁ ଉଠି ପଚାରିଲା, ଆରେ ସୌରଭ, କେତେଟା ବାଜିଲା ଦେଖିଲୁ? ସୌରଭ କହିଲା, ରାତି 2:30ଟା ହେଲାରେ ଭାଇ। ସୁକାନ୍ତ କହିଲା, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି ରେ ସୌରଭ।
ରାଗ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଶିବରଞ୍ଜନୀ। ମଉସା ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବ ତ? ମୁଁ ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ कैसा है बंधन ଗୀତଟି ଗାଉଛି, ଶୁଣ। ମଉସା ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି SP ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ନିଜେ ଗାଉଛନ୍ତି। କି ଚମତ୍କାର ଗାୟନ! ସୌରଭ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ଗୀତଟି ଯେମିତି ସରିଛି, ସୁକାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସେ ବେଶ ଭଲ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସୌରଭ ମୁଁ ଆଉ ମରିବିନି ରେ। ମଉସା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମଉସା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଲେ ବୋଲି। ମଉସା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କାଶିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଗାଇଦେଲି ବୋଲି ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଟିକେ କେମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଏନିୱେ ସୌରଭ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକେ ତ ମୋର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲି। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ କଳାକାର। ତାପରେ ମଉସା ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟା। ସୁକାନ୍ତ ସୌରଭକୁ କହିଲା, ଆରେ ସୌରଭ, ମଉସା କି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ କିରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ତ ବମ୍ବେର କୌଣସି ଗାୟକଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗୀତ ହିଁ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲାରେ ସୌରଭ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ସୁକାନ୍ତ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ମଉସା ମଉସା ଉଠ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୌରଭ କହିଲେ, ଟିକେ ରହିଯାରେ ସୁକାନ୍ତ, ଏକେ ତ ରାତି 2:30ଟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ। ସୁକାନ୍ତ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଏକଦମ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଏ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସୌରଭ କହିଲା, ଏଇ ମିରାକଲଟା ସାର୍ ମଉସା ଗୀତ ଗାଇ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ମଉସାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ମଉସା ମଉସା ଉଠନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜବାବ ମିଳିଲାନି। ସୁକାନ୍ତ ମଉସାଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଡାକିଲା, ମଉସା ମଉସା। ଆଉ ନଡ଼ଚଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ କହିଲା, ଆରେ ସୌରଭ, ମଉସାଙ୍କ ଦେହଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ? ଗଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ସୌରଭ ବାହାର ରୁମ୍କୁ ଆସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲା। ଡକ୍ଟର ମଉସାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସରି, ହି ଇଜ୍ ନୋ ମୋର୍। ମୋ ଗାଁ ଦୀପାବଳି ଶୀର୍ଷକ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜନ ଇଲାପରର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବୟିତ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପକାତାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ମୋର ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପୁର, ତୁଳସୀପୁର, ଯାଜପୁର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଗାଁ ଦୀପାବଳି। ଆସିଲାଣି ଦୀପାବଳି, ଗାଁ ମୋର ହସୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ପରାଏ ନଈ ଧାର ଦିଶୁଛି। ଆସିଲାଣି ଦୀପାବଳି, ଗାଁ ମୋର ହସୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ପଣ ପରାଏ ନଈ ଧାର ଦିଶୁଛି। ପାହାନ୍ତି ବୁଡ଼ ତଡ଼ୁଛି ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ, ପାତିଆ ବୁଢ଼ୀ ନଡ଼ିଆ କଳସ କପାଳକୁ। ଚିତା ଚଇତ ନ ହେଇ ଧଡ଼ି ନନା ଧାଉଁଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ି 3 କୋଡ଼ି ପାଉଛି। ସରଗର ପରି ଭଳି ମୋ
ଗାଁ ସୁନ୍ଦର। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତୀରେ ମଧୁର। ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଆସେ ପିତୃଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରେ ଆସିଆ ଲୋକେ ଶୁଭାଶିଷ ବର୍ଷନ୍ତି। ଜବା ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତା ଶ୍ୟାମା ଆସେ। ଜବା ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତା ଶ୍ୟାମା ତୁସେ ଆସଇ। ଦୁଃଖ ନାଶୀ ସୁଖ ରାଶି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଣ୍ଟଇ। ମୋ ଗାଁ କ୍ଷେତ ଭରା ସୁନା ଧାନ୍ୟ ଧନରେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତେଜନ୍ତି ଶ୍ରିୟା ଅକୁଣ୍ଠିତ ମନରେ। ମୋ ଗାଁ କ୍ଷେତ ଭରା ସୁନା ଧାନ୍ୟ ଧନରେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତେଜନ୍ତି ଶ୍ରିୟା ଅକୁଣ୍ଠିତ ମନରେ। ଲୁଟଣି ପାରା ଭଳି ମୋ ଗାଁ ଗୀତ ଘୁମୁରା। ଘରେ ଘରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦୀପା ଲୋକେ ଉଜ୍ୱଳା। ଲୁଟଣି ପାରା ଭଳି ମୋ ଗାଁ ଗୀତ ଘୁମୁରା। ଘରେ ଘରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଦୀପା ଲୋକେ ଉଜ୍ୱଳା। ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣିରେ ଦେଖି ପାନ ବିଡ଼ିଆ। ବର୍ଷକ ପାପ ପଖାଳେ ଆମ ଗାଁ ଗଡ଼ିଆ। ଆକା ମା ବହି ଧର୍ମ ଜାତି ଦେଉଛି। ଧର୍ମ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମୋ ଗାଁ ଯେଉଁଠି। ଆକା ମା ବହି ଧର୍ମ ଜାତି ଦେଉଛି। ଧର୍ମ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମୋ ଗାଁ ଯେଉଁଠି। ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି, ଅଧ୍ୟାପନାଠୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନ ସବୁଥିରେ ଯେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବା ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ଛାଡ଼। ତେବେ ମଣିଷ ତାର ଭକ୍ତି ବଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତା ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାଗରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଜ୍ଞରୁ ଉଦ୍ଭୁତ। ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ବହୁ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅଙ୍ଗିରା, ଭୃଗୁ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଦିଅଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର, ପାଖରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକାରଣର କାରଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛେ। ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ନା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯେମିତି ଶାରଳା ଦାସ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର କେମିତି କେତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଦିଗ୍ଗଜ ବର୍ଷିୟାନ ଏବଂ ସନ୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ, କବିମାନେ, ମହାକବିମାନେ କିଭଳି ପଦେ ପଦେ ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନମ୍ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି
এই କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଅଗତି ତାରଣ ଜୟ ରମାପତି ପ୍ରଭୁ ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ହୋଇ ବଜ୍ରସେନା ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଉଡ଼ାଉଛ ବାନା ଅଣଚାଷ ବେଳକୁ ଭରସା କେହି ନାହିଁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତା ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି ତୁମ ମହିମା ଅସୀମ ଦୁବ ଗଛ କରିପାର ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୋମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ନ କର୍ତ୍ତୁମ ଯାହା କରଣୀୟ ସେ କରିଦେବେ ଯାହା ଅକରଣୀୟ ସେ କରିଦେବେ ଯାହା ନ କରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ତୁମେ ଅଗତିର ତାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଉଦ୍ଧାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ବଜ୍ରସେହ୍ନା ତୁମେ ହେଉଛ ପତିତ ପାବନ ତୁମେ ହେଉଛ ପରାହତ ଜୀବର ଭରସା ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତା ଆଉ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଇଚ୍ଛାମୟ ବିଷ୍ଣୁ ତା ସହିତ ଦୁବକୁ ତୁମେ ଦ୍ରୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ କଳ୍ପ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ କରିପାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶାରଳା ଦାସ କେଡ଼େ ଭକ୍ତିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଭଳି ମହାଭାରତରେ এই কথাটি ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟତା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟତା ମୌଳିକତା ମହାନତା। ଏବଂ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଗଂ କରତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗେତି ଗିରି ଯତ୍କୃପାଂ ତମୋ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ତୁମର କୃପାରେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘି ପାରେ ଗିରି ତୁମ୍ଭର ବଳେ କପିଏ ଗଲେ ସିନ୍ଧୁ ତରି ତୁମ୍ଭ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନେ କାଛି ଶକତି ଶାରଳା ଦାସ ମାଗଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁକତି। ଶାରଳା ଦାସ ସନ୍ତ ଦେବୋପମ ମହିମାବନ୍ତ କବି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ କିଛି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଶାରଳା ଦାସ ସେଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ଏ ସାରା ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଆଉ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତର ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ ଭକତ ଜନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ସକଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ତୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁ ସୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ଏବଂ ଲୟ ମହାପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ତୁ ଦୁବକୁ ଦାରୁ କରିପାରୁ ଏବଂ ତୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି
ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଏବଂ କିପରି ରହିବ ଏବଂ ଲୟ ମାନେ ବିଲୟ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ଏବଂ ଆବର ଗର୍ଭର ସିଂହାରୁ ଅଶେଷ କୋଟି ବସୁନ୍ଧରୀ ତୋର ଗର୍ଭରେ ଅଛି ପୁରୀ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବସୁନ୍ଧରୀ ନୁହେଁ, ଏଭଳି କୋଟି କୋଟି ବସୁନ୍ଧରା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ତୁମେ କିଡ଼େ ମହାନ, ତୁମେ କିଡ଼େ ବିରାଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅଧ୍ୟାପନା କରି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ କରି ଅନୁଦିତ କରି ସ୍ୱକୀୟତାରେ ମୌଳିକତାରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବିରାଟ ମହାନ ସନ୍ଥ କବି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆମ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁର ଆମର ମହାନତାର ପରିଚୟ, ଆମର ଗୌରବର ପରିଚୟ, ଆମ ଭାଷାର ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କାହାକୁ ନେଇ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ଅଛି? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଦୋହି ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତୋହର ଖେଳ ଘର ଅଶେଷ ମାୟା ତୋ ଆବର। ତୋ ମାୟାଧାରୀ, ତୋ ଯେମିତି କହିଛି ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନମ୍ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୁରା ସୁରାଣାଂ ଦୁର୍ଗେୟମ୍ ମାୟୟାଚ୍ଛାଦିତ ମମ। ତୁମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ସୃଷ୍ଟିକି ରଖିଛ, ତୁମେ ହେଉଛ ମାୟାଧର। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇଭଳି ବ୍ୟାପକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କିଭଳି ଆର୍ତ ଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ତୋ ନାମ ଆତଙ୍କ କାଳେ ବଜ୍ର ସେନ୍ହ ହୋଇଲ ଦଶ ଅବତାର ନାସିଲ ମେଦିନୀର ଭାର। ଯେତେବେଳେ ଏ ମେଦିନୀକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସନ୍ତାପ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୁଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଅବତାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଷୋଳକଳାଧାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା ପୁଣି ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମର କବିମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣାଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଗତି ଭୂୟାଁ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ରଫ୍ ଖାତା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି 200ଟି ଫର୍ଦ୍ଦରେ। ଏହି ସହଯୋଗ ହାତ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ରହୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ରଫ୍ ଖାତାକୁ କରିଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚତର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ରଫ୍ ଖାତାକୁ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀ, ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ ରଫ୍ ଖାତାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ରଫ୍ ଖାତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି 200ତମ ଫର୍ଦ୍ଦରେ। ଆଶା ରଖିବୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା କିଛି ନୂଆ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରଫ୍ ଖାତା ଆଗେଇ ଚାଲିବ ତାର ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ରଫ୍ ଖାତା ଆଜି ପୂର୍ତ୍ତି କରିସାରିଛି 200 ଅଧ୍ୟାୟ, ଓଲଟାଇ ସାରିଛି 169ଟି ଫର୍ଦ୍ଦ, ପହଞ୍ଚିଛି 200 ଫର୍ଦ୍ଦରେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ରଫ୍ ଖାତା, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।